السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آرمی چیف کے قتل کی دھمکیوں پر مبنی ویڈیوز کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ خط میں کہا گیا کہ یہ مواد سیاسی اظہار نہیں بلکہ تشدد اور دہشت گردی پر اکسانے کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان نے برطانیہ سے ہوم آفس کے ذریعے ملوث افراد کی شناخت، تحقیقات اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے زور دیا کہ برطانوی سرزمین پاکستان میں تشدد، نفرت اور عدم استحکام پھیلانے کے لیے استعمال نہ ہونے دی جائے۔ خط میں خبردار کیا گیا کہ خاموشی کے دو اطراف اعتماد اور تعاون پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور اس معاملے سے فوری قانونی طور پر نمٹنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ پنجاب پولیس کی سال 2025 کی کارکردگی رپورٹ کے مطابق صوبہ بھر کے میثاق سینٹر سے 1,32,000 سے زائد اقلیتی افراد نے استفادہ کیا۔ 37,348 مسائل حل کیے گئے، جبکہ 1,13,508 شہریوں کو پولیس سروسز فراہم کی گئیں۔ آئی جی پنجاب کے مطابق میثاق سینٹرز اقلیتی شہریوں کے مسائل کے فوری حل اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کے موقع پر رانا محمد عرفان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی جانب سے کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی اور نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر رانا محمد عرفان نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ درست موقف اپنانے اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج میاں نواز شریف صاحب کی سالگرہ کا دن مبارک ہے، اس کی باقاعدہ رسم کا اب ہم افتتاح کرنے لگے ہیں اور کیک کاٹے جانے لگے ہیں اپنے بلاؤڈ لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کی سالگرہ کا۔ جی اور رانا محمد عرفان ایڈوکیٹ صاحب لیڈر میاں نواز شریف صاحب سے ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال کرایہ داری ایکٹ کے تحت 2,722 ملزمان گرفتار اور 1,785 مقدمات درج کیے گئے۔ ڈی سی پی او لاہور نے کہا کہ غیر رجسٹرڈ کرایہ دار سیکیورٹی رسک ہیں۔ شہری مکان مالکان اور پراپرٹی ڈیلرز ٹیننٹ رجسٹریشن سسٹم میں بروقت اندراج یقینی بنائیں۔ خلاف ورزی پر فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے دوران پیٹرولنگ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے 3 رائفلز اور درجنوں گولیاں برآمد کر لیں۔ ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق ملزمان پابندی کے باوجود اسلحہ لے کر گھوم رہے تھے، جبکہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جا رہا ہے۔ محکمہ واسطہ میں سرکاری لکڑی کی مبینہ چوری کا انکشاف ہوا ہے، جس کی فوٹیج اسپیشل ٹی وی نے حاصل کر لی ہے۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے ڈپٹی چیف رپورٹر سید صدیق رضوی، جو اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے۔ جی، محکمہ واسطہ میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج قائم ہے۔ محکمہ واسطہ میں ڈاکٹر عثمان بابر، ایس ٹی او محسن گجر سٹورز اور سان نامی سیکورٹی گارڈ جس کو سٹور پر تعینات کیا گیا ہے، وہ نہ صرف کولورین بلکہ سرکاری لکڑی بھی وہاں سے چوری کی جا رہی ہے، جس کی فوٹیج اسپیشل ٹی وی نے حاصل کر لی ہے، جس سے محکمے کو لاکھوں روپے کا روزانہ کی بنیاد پر نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں محکمہ واسطہ کے سرکاری ملازمین نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایس ڈی او محسن گجر کے خلاف ایک سابق وی سی نے بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی اپروچ اتنی ہے یا واسطہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ اس کے اتنے قریبی تعلقات ہیں کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی، نہ ہی کوئی انکوائری بٹھوائی گئی ہے۔ واسطہ ملازمین نے حکومت سے اور ایم ڈی واسطہ سے اپیل کی ہے کہ محسن گجر کو فوری طور پر ہٹا کر اور احسان نامی بندے کو ہٹا کر ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور انکوائری لگوائی جائے تاکہ پتہ لگے کہ یہ محکمے کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ انکوائری میں اگر یہ چیزیں ثابت ہو جائیں تو اس کے خلاف سخت محکمہ کارروائی کی جائے، یہ اپیل کی ہے محکمہ واسطہ کے ملازمین نے۔ سید صدیق رضوی، چیف رپورٹر اسپیشل ٹی وی، لاہور۔ مسلم لیگ نون اسپین کے زیر اہتمام کرسمس، قائد ڈے اور میاں نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ تقریب میں پاکستان زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور سید عاصم منیر زندہ باد کے نعرے بلند کیے گئے۔ مقررین نے تمام مسیحی کمیونٹی کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی۔ مقررین نے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آج قائد کے ویژن کی اشد ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کیا جا سکے۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی پالیسیوں کو سراہا گیا۔
اور کرسمس قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کے کیک کو بھی کاٹا گیا۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی سالگرہ، تمام پاکستانی قوم کو مبارکباد ہو، اور ہمارے قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی سالگرہ کی بھی تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش ہو، اور میری یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے اور وہ ہمارے پاکستان کی اور خدمت کرے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے دور میں جب قائد محترم نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو پاکستان نے بہت ترقی کی، انہوں نے ترقی کے راستے پر پاکستان کو گامزن کیا۔ میاں محمد نواز شریف زندہ باد۔ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ جیسے پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسیں اور ستھرا پنجاب جو انہوں نے پروگرام شروع کیے ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پوری پاکستانی قوم کو آج سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاک فوج جو عاصم منیر صاحب ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو جنگ تھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی ایک زندہ قوم ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ روہیلا والی پولیس نے 2 ماہ کا نومولود مغوی برآمد کر کے والدہ کے حوالے کر دیا۔ اغوا کار 2 ماہ کے محمد سیام کو گھر سے اغوا کر کے فرار ہوئے تھے۔ پولیس تھانہ روہیلا والی کے SHO نے ٹیکنیکل شواہد پر ملزمان کو ٹریس کیا۔ ایک گھر میں اغوا کار میاں بیوی کے پاس محمد سیام کو برآمد کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ DPO نے معصوم بچے کو اس کی والدہ کے حوالے کیا۔ والدین نے پولیس پر پھولوں کی پتیاں نچاور کی۔ انجمن تاجران روہیلا والی کے سینئر نائب صدر نے SHO کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ تھانہ فیروز والا میں مقبول حسین سپاہی کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے محسن جٹ اپنی اس رپورٹ۔ پنجاب پولیس میں زندگی کے کئی سال خدمت سر انجام دینے ریاست لاہور گورنمنٹ پرائمری اسکول گلویڑا کئی سالوں سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے سویاصل سے اللہ وسائے۔ جی اللہ وسائے بتائیے گا۔ جی بالکل، سباسل کا علاقہ گلویڑا اسکول کی عمارت کی حالت خراب ہے اور بچوں کو مناسب ماحول میں تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسکول کی دیواروں کی گرے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک دیواروں کی مرمت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اسکول چیزیں غیر محفوظ۔ اسکول میں موٹر پنکھے اور دیگر ضروری سامان کی چوری کی وجہ سے بچوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسکول میں بچوں کی تعلیم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس میں تقریباً 500 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اسکول ابھی مڈل تک اپگریڈیشن نہ ہو سکا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ صبح سے لاہور۔ منڈی صادق گنج میں پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا۔ لاکھوں روپے مالیت کے موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق گینگ کے ارکان مختلف وارداتوں میں ملوث تھے، کئی ماہ سے موٹر سائیکلوں کی چوری کر رہے تھے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے گینگ سے بچانے کے لیے پولیس کا اقدام نہایت قابل ستائش ہے۔ روہیلا والی میں مرغی کے گوشت کو پر لگ گئے۔ 400 روپے کلو فروخت ہونے والا گوشت 650 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے DC مظفر گڑھ سے مصنوعی مہنگائی کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک بھر کی طرح منشن آباد میں بھی اسسٹنٹ کمشنر آفس میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ کرسمس تقریب میں CEO میونسپل کارپوریشن، انتظامیہ اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے چودھری محمد اسماعیل۔ جی اسماعیل بتائیے۔
मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना जी। 25 सितंबर का दिन है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद के ऑफिस में, यहाँ पर केक भी काटा गया है और हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अतीकुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज क्या है और केक काटने का मकसद क्या था। सर क्या अस्सलाम वालेकुम। मैसेज और पैगाम यही है सारे पाकिस्तानियों के लिए, मिंचनाबाद के अवाम के लिए, कि दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ क्रिसमस है और दूसरी तरफ बाबा कौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन है। तो हम उन्हीं दोहरी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सबके लिए यही पैगाम है कि अपने आसपास के क्रिश्चियन भाई उनको उनकी खुशियों में शरीक हो जाए, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट कर ले और बाबा कौम को याद रखे। उनका जो 11 अगस्त का तकरीर है वो याद रखे कि हम सब एक हैं, रियासत के इस रियासत के तले साए तले हम सब रह रहे हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखें और खुशियाँ सेलिब्रेट करें। असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अतीकुल्लाह खान साहब क्या बात सुन रहे थे कि हम सब भाई हैं, मिल्लत के परचम तले हम सब एक हैं, खुशियां बांटे और अपने हमसायों का ख्याल रखें। जी बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद इस्माइल हमें अपडेट कर रहे थे। थाना शोरकोट कैंट के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने 4 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका। मशकूक अफराद ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिस पर 2 मुलजिमान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बनकर हलाक हो गए। मुलजिमान के साथी रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर मौके वारदात से फरार होने में कामयाब रहे। हलाक मुलजिमान डकैती, रॉबरी और चोरी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकले। पुलिस ने डाकुओं की लाशें हस्पताल मुंतकिल कर दी। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चले, मिंचनाबाद में हुकूमत पंजाब की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल बताइएगा। मैं हूं चौधरी मोहम्मद इस्माइल अराई। आज हम मौजूद हैं मिंचनाबाद में, जहां पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में यहां पर हेलमेट, लाइसेंस, ओवरलोडिंग और ब्लैक पेपर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हमारे साथ इस वक्त यहां पर डिस्ट्रिक्ट DSP इखलाक साहब भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि जो इस मरियम नवाज के अहकामात की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके साथ ऐनी हाथों से निपटा भी जा रहा है। अहकामात क्या हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर्कल DSP इखलाक साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर क्या कहना चाहेंगे, जब से ये क्रैकडाउन किया है वजीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में हेलमेट पर, ब्लैक पेपर पर, ओवरलोडिंग पर, कम उम्री पर, तो क्या इसमें क्या आपको जो है रिजल्ट नजर आया है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें एक्सीडेंट जो है ना रेशियो वो जो है ना 70% तक कम हो गई हुई है मोटरसाइकिल राइडर की, जब से ये हम लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सेम जो जुवेनाइल जो कम उम्र बच्चे हैं उनके बाइक जो चलाते हैं उनकी रेशियो भी 50 से बिलो चली गई है। इसके अलावा ऑल ओवरऑल जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में जो कैंपेन चल रही है, ट्रैफिक लॉज की पासदारी हो गई है। सर आप रोड पे भी रहते हैं, आप खुद आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत ज्यादा चेंजिंग है। कृष्णनगर हमारा एक बैकवर्ड जिला है, लोग गांव से आते हैं, रूरल एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे भी लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं और नंबर प्लेट भी लोग लगा रहे हैं। तो गाड़ियां भी ऑलमोस्ट जो है वो टिंटेड ग्लासेस के खिलाफ भी कार्रवाई है, वो भी ऑलमोस्ट काफी क्लियर है। सीट बेल्ट का लोग यूज कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम एक अच्छे शहरी, एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। हमारा मकसद आपको टार्चर करना नहीं है या चलान टारगेट नहीं है। जो लोग ट्रैफिक लॉज की पासदारी नहीं करते फिर हमें मजबूरन उनको फाइन करना पड़ता है। सर लाइसेंस के हवाले से क्या कहेंगे? लाइसेंस के हवाले से जो ये भी सख्त अहकामात है, क्या शहरी लाइसेंस भी बनवा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी लाइसेंस की पहले जो रेशियो हमारे बावल नगर में थे, नवंबर में या पीछे चेक कर लें, वो डेली हम लोगों की मिन्नतें करते थे कि खुदारा अपना लाइसेंस बनवाएं, ये आपकी हिफाजत के लिए। अगर रोड की एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अगर लाइसेंस होल्डर हैं तो फिर ये आपको FIR से जरूर बचाएगा, वरना आपके 302 लगेगी अगर आपसे बंदा कोई अल्लाह ना करे कि जिसकी डेथ हो जाती है। तो इस वक्त जो रेशियो लाइसेंस की हमारे जिले में पहले 100 बनता था, 100 से भी कम 82 हम लोगों को मिन्नतें करते थे बनवाने पे। इस वक्त जो है वो रेशियो डेली की 500 लाइसेंस जो है हमारा पूरे जिला बावल नगर में बन रहा है। इसमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि रश पड़ जाता है। जी सर, वो इस तरह है कि अब नेट है जैसे भी हमारा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब नेट स्लो होता है तब मसला बनता है। बाकी ये सर मोटरसाइकिल के हम विदाउट टेस्ट लाइसेंस इशू कर रहे हैं। मोस्टली जो है हमारे मोटरसाइकिल राइडर्स ही हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने लाइसेंस जरूर बनवाएं।
उसमें सर एक तो ये है कि 3 हमें एट अ टाइम जो है ना फीस वो पे करना पड़ती है। पहले लर्नर की फीस है, फिर सर टेस्ट की फीस है, उसके बाद फिर रोड टेस्ट की फीस है। तो इस वजह से भी एक बंदा जो है ना वो 3 बार हमारे एक सेट पे जाता है, तो उसके बाद फिर उसका लाइसेंस बनता है। सर जब ट्रेनिंग में क्या अब वो जो सिफारिश कल्चर था खत्म हो चुका है, वही मामलात हैं इस पर क्या? ट्रेनिंग में सर हम जो भी, अब हमारी तो कोशिश यही है कि जो भी हमारे पास आए उसका लाइसेंस इशू हो, लेकिन एक बंदा बिल्कुल जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती तो फिर उसमें तो हम कुछ नहीं। अब तो सारे आईपीएस कैमरास लगे हुए, ऑनलाइन सिस्टम है, सिफारशी कल्चर ऑलमोस्ट खत्म है। हम किसी को ज्यादा से ज्यादा उनको पहले सभी को कलेक्टिवली हम बता देते हैं कि खड़ा करके यार आपने गाड़ी ऐसे चलानी है, अगर ऐसे चलाओगे तो आप इस ट्रैक में से निकल जाए। लोग पजल हो जाते हैं, एग्जाम तो एग्जाम ही होता है जिस उम्र में भी हो। जी, जैसे सर्कल डीएसपी इखलाक साहब जिनकी आप बात सुन रहे थे, यकीनन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ये जो मिशन है बहुत आला मिशन है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और कम उम्री बच्चों जो ड्राइविंग करते हैं, जो हादसे का सबब बनते हैं, उन पर सख्ती कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक प्रेसिडेंट जनाब प्रेस क्लब मिंचनाबाद के जो एक जर्नलिस्ट भी हैं वो भी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस अमल पर वजीर आला के पंजाब के? इस्माइल, सबसे पहले तो मैं जिला भर की ट्रैफिक पुलिस को ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि हमारा मिंचनाबाद तहसील एक बैकवर्ड इलाका था। हमें ये कभी भी हम ये नहीं कह सकते थे कि हमारे मिंचनाबाद में भी इस तरह लोग जो है ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करेंगे। हाँ, पहले बड़े शहरों में होता, लाहौर शहर में होता था, शहरों में तो पहले ही लोग जो है ना तकरीबन 50% कानून को फॉलो करने वाले थे, लेकिन मिंचनाबाद बैकवर्ड इलाका होने की वजह से यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो ये मिंचनाबाद और जिला भर की ट्रैफिक और खासकर मैं ट्रैफिक पुलिस जो है हमारे साथ इखलाक अहमद साहब है, इनको ये अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि मिंचनाबाद को इन्होंने तकरीबन 75-80% जो है लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। बच्चों ने, कम उम्री बच्चों ने मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दिया है और तकरीबन 90% मिंचनाबाद की 7 लाख की आबादी में से 90% लोगों ने लाइसेंस के अप्लाई कर दिया किसी ने, और किसी ने जो है ना लाइसेंस बनवा भी लिया। ये आप अच्छा अमल समझते हैं? ये सारा क्रेडिट जो है ना ये जिला भर की ट्रैफिक पुलिस को जाता है, जिला भर की पुलिस को जाता है, वजीर आला को जाता है। सर वजीर आला ने तो एक मिशन दे दिया ना, उन मिशन को आगे बढ़ाना ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। जैसा कि आप एक जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट मुख्तार साकी साहब की बात सुन रहे थे, ये जो ये इनाम है, ये सेरा है, ये जिला बहावल नगर के जो पुलिस है उसको जाता है। यहाँ पर मजीद भी देखेंगे, यहाँ पर जो खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनके खिलाफ ऐनी हाथों से निपटा भी जा रहा है, उनको रोका भी जा रहा है। और यहाँ पर हमारे एक प्रेसिडेंट है जो उनको रोका गया है, उनसे भी बात करते हैं। इस अमल पे अमल करना चाहिए वजीर आला पंजाब के, क्योंकि ये अच्छा अमल है। और यहाँ पर हमारे साथ एक प्रेसिडेंट सोनो टीवी के नुमाइंदे मिंचनाबाद से हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ये आप जिला बहावल नगर की क्या हाल है जी? जिला बहावल नगर की जो ट्रैफिक पुलिस है और वजीर आला का ये इकदाम है, उसको क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत ही अच्छा इकदाम है और अच्छा वर्क हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं जी। अभी आपको भी रोका गया यहाँ पर? जी जी बिल्कुल। किस वजह से रोका गया? ये इसीलिए हेलमेट की वजह से। इसी वजह से, क्योंकि आप खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जी, जैसा कि आप ये हमारे एक जो प्रेसिडेंट हैं सोनो टीवी के मिंचनाबाद से, उनकी बात सुन रहे थे, ये एक अच्छा अमल है और उनको भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोका गया है क्योंकि वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे यहाँ पर। सर क्या कहना चाहेंगे इस अमल को वजीर आला के? ये बहुत अच्छा उनका विजन है। तो आप बताएं सर, जो क्या नाम है, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, सभी के साथ कानून एक जैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम बिला तफरीक यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, गाड़ियों वाले हैं, बड़ी गाड़ियों वाले, छोटी गाड़ियों वाले हैं, हम सबके साथ बिला तफरीक उनका चालान कर रहे हैं उनके वायलेशन पे। गुड। तो ये जैसा कि आप हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं उनकी भी बात सुन रहे थे कि ये जो कानून लागू है सब पे ये एक जैसा होना चाहिए, ना कि गरीब के लिए अलग कानून हो, अमीर के लिए अलग कानून हो। मजीद भी यहाँ पर देखते हैं कि किन को रोका जाएगा। कि यहाँ पर थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ कि जो रायत भी दी जा रही है, जिनके साथ जो फीमेल स्टाफ है, लेडीज हैं, उनको थोड़ा सा रायत किया जा रहा है क्योंकि बच्चे उनके साथ भी हैं। मजीद भी दिखाएंगे आपको आगे क्या लाए अमल है और मजीद भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक और जो मोटरसाइकिल है उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उनको भी रोका गया है। बेटा जैसा कि वज़ीर आला पंजाब के ये अहकामात हैं कि हेलमेट लाजमी है, तो आपने हेलमेट नहीं पहना, क्यों नहीं पहना? एक काम से आया था। कहाँ पे आप रहते हैं? इधर सामने पंप से। पंप पे आप काम करते हैं? बेटा हेलमेट लाजमी है क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए, ये हमारे लिए है, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, तो क्या पहनना चाहिए हेलमेट नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। तो
तो हेलमेट पहनना चाहिए। यहाँ पर एक गाड़ी को रोका गया है, उनसे भी बात करते हैं, उनके पास लाइसेंस है, उनके पास किस चीज़ की कमी है, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं मजीद। वो लाइसेंस निकाल रहे हैं अभी। सर आपने सीट बेल्ट भी नहीं बांधा हुआ यार होने लाया मैं पिछाड़े सर, होने लाया है अभी लाया है, लेकिन ये सर कानून की खिलाफ वर्जी है, ये पाने हैं यार, क्योंकि आप मेन पे हैं, मेन रोड पे। सर वाशरूम जाना है तो उस पर सर क्या कहेंगे अभी इनके खिलाफ, क्या एक्शन होगा, क्या इनका लाइसेंस है? हम इसको चलान कर रहे हैं, लाइसेंस है, इसका सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, उसको हम इसको चलान कर रहे हैं। क्या चालान करेंगे अभी इनका? सभी चलान करेंगे। सीट बेल्ट ना होने की वजह से, सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से आपका चालान हो रहा है, तो ये आपको बांधना चाहिए सर। छोटी सी गलती देखो, अभी चालान होगा आपका। कम उम्री बच्चा भी इधर मोटरसाइकिल पे, जो उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, और यहाँ पर उनको भी रोका गया है। बेटा कहाँ से आ रहे हैं? ट्यूशन से। बेटा आप स्टूडेंट हैं? आपको रियायत तो मिल जाएगी, लेकिन है बेटा हेलमेट लाजमी है, क्या कहेंगे? नेक्स्ट हेलमेट पहनेंगे आप? पहनेंगे, पक्की बात है। देखो ये वजीर आला के जो है ना अहकामात हैं, और इन ये लोग आपकी सेफ्टी के लिए है, और हेलमेट जो है वो लाजमी है। नेक्स्ट आपने हेलमेट पहनना है। ठीक है। अच्छा अभी आप सर इनको क्या राहत देंगे, क्या करेंगे? सर स्टूडेंट है, जो लाइसेंस की तो राहत मिलती है, हेलमेट की अभी राहत नहीं है, लेकिन ये बच्चा स्टूडेंट है, इसको एक तो वार्निंग देंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह। बेटा अब आपको छोड़ा जा रहा है, नेक्स्ट आपने हेलमेट पहनना है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बच्चा था, उनको छोड़ दिया गया, इसलिए छोड़ दिया गया, स्टूडेंट है, और वार्निंग दे दी गई कि नेक्स्ट ऐसा होगा तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद इस्माइल हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान के थाना आबादपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की, मगर मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस ने डाकू की लाश अस्पताल भिजवाकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सियालकोट में पुलिस का पतंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने 6,860 पतंगे और 753 केमिकल डोरें कब्जे में ले ली हैं। SHO थाना हेड मराला ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। सियालकोट में रवा साल पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अब तक 396 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने रहीम यार खान में मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम माजी में भी नाकाम रहा, आइंदा भी नहीं चल सकता है। मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम से वाबस्ता है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सूबों की तकसीम की जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद कहा कि हम मदारिस गली मोहल्लों में मुफ्त दीनी तालीम फराहम कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया कि 2018 और 2024 के इंतखाबात शफाफ नहीं थे। एहतजाज हर जमात का जमहूरी हक है, ताहम आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का इज्तिमा हुआ और मजलिस इत्तेहाद उम्मत के प्लेटफार्म पर हुआ, जिसमें इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हर चंद के कौमी असम्बली और सेनेट में कानून पास हो चुका है, लेकिन न तो विफाक की सतह पर इस पर कोई अमल दरामद अभी तक हो रहा है और न सूबों में अभी तक कानून साजी हो रही है। ज़रूरी है कि सूबों में कानून साजी हो और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, दियानतदारी के साथ किया जाए। ये नहीं कि अगर हमने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए ये जो वज़ारत तालीम के तहत एक डायरेक्टरेट है मदारिस का, उसके ऑप्शन को कबूल कर लिया है, तो अब आप मदारस के हाथ मरोड़ कर उनको कहें कि नहीं, आपने सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होना, वज़ारत तालीम के डायरेक्टरेट के तहत होना है। तो ये जो इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी इस तरह के उलमाए किराम के और मदारस के मुहतमिमीन के हाथ मरोड़ती है और जबर करती है, तो जाहिर है कि कहीं से ऊपर से उनको पॉलिसी मिलती होगी, उनको कुछ इशारे मिलते होंगे जो इंतहाई नामुनासिब है। ये तो मदारिस हैं, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, तालीमी इदारे हैं
اور عالمی سطح پر ایک واحد دینی مدرسہ ہے جس کی رینکنگ جو ہے وہ عالمی سطح پر ٹاپ پہ ہے، اور آپ کے گاؤں محلے میں لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے اور مفت دے رہی ہے، رفاہی ادارے ہیں، کوئی فیس نہیں لیتی، الٹا لوگوں کے صدقات عطیات کی بنیاد پر وہ مفت تعلیم دیتے ہیں، مفت رہائش دیتے ہیں، روشنی مفت ہے، پانی مفت ہے، گیس مفت ہے، اور کتاب مفت ہے، چارپائی مفت ہے، سب چیزیں ہم ان کو مہیا کرتے ہیں اور یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ریاست کی سطح پر تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تھی، لیکن عالمی ایجنڈے کے دباؤ میں ہماری ریاست بھی وہ ان اداروں پر دباؤ ڈالتی ہے اور ان کی حوصلہ شکتی کرتی ہے۔ سیالکوٹ کے تھانہ کوٹلی کی موت کے سوداگر منشیات فروش کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 2 کلو 240 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتار ملزم ریکارڈ یافتہ منشیات فروش نکلا اور متعدد بار جیل بھی جا چکا ہے۔ برے والا میں سٹی پریس کلب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ ماہر تعلیم پروفیسر راشد سندھو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز کا ہر شہری پاکستان کا مقروض ہے۔ آزاد سلطنت کے حصول میں جو کردار ان کا ہے اسے کوئی تا قیامت فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے بانی پاکستان کے جنم دن کے حوالے سے کیک کاٹتے ہوئے انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ جی میں اس وقت سٹی پریس کلب ڈسٹرکٹ برے والے موجود ہوں۔ یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت پہ یہاں پہ کیک کاٹا گیا۔ میرے ساتھ مشاہری موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی طارق معراج بٹی ایڈوکیٹ، میں بیسیکلی انکم ٹیکس لائر ہوں۔ تو آج کیونکہ پورے پاکستان میں قائد اعظم ڈے منایا جا رہا ہے، اس ڈے کا منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایک برصغیر کے ایک ایسے رہنما ان کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست اس کے لیے کام کیا، جدوجہد کی اور بے شمار قربانیاں دی، اور اسی کی بدولت آج ہم پاکستان میں آزادانہ طور پہ رہ رہے ہیں، آزاد حکومت ہے اور ہمارے معاملات میں ہر طرح کے معاملات میں ہم آزاد ہیں۔ اور قائد اعظم کا بھی یہی موقف تھا، فرمان تھا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم آزادانہ طور پہ اپنی لائف کو گزار سکیں، ہم آزادانہ طور پہ اپنی مساجد میں جا سکیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی وہی سہولیات میسر ہوں جو یہاں کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو میں اس اہم دن کے موقع پر آج کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 149ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور سٹی پریس کلب اس کا سہرا برے والا میں سٹی پریس کلب کو جاتا کہ انہوں نے ایک بہت اچھی سرمنی یہاں پہ کیک کٹنگ سرمنی کی ہے قائد اعظم کے حوالے سے۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم قائد اعظم کے نظریات کو اپنائیں، ہم ایک قوم بن جائیں، ایک ملک بن جائیں، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں۔ جھوٹ، نفرت، بغض، اس طرح کے تمام معاملات کو اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکیں اور ہمتن گوش ہو کے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں۔ شکریہ۔ جی غلام رسول، اسپیشل ٹی وی نیوز برے والا۔ ڈی پی او شیخوپورہ کے حکم پر ایس ایچ او مانا والا نے کارروائی کی۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر نے درجنوں ڈکیتی چوری کے مقدمات میں اشتہاری ملزم امین کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے نقدی رقم، طلائی زیورات بھی برآمد کر لیے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، بھوم میں درختوں کو آگ لگ گئی۔ محکمہ جنگلات نے آگ نہیں بجھائی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ خود آگ لگواتے ہیں۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے تفصیل بتائیں گے کرم علی۔ جی کرم علی بتائیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں بھونگ مینر پر جو محکمہ جنگلات والے ہیں ان کی کرپشن آپ چیک کریں۔ یہ درخت ہے، خود یہ جان بوجھ کر درخت کو آگ لگواتے ہیں، جب وہ جل جاتا ہے ان کی وجہ سے 4-5 درخت اور جلا دیتے ہیں۔ مزید ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، یہ جو درخت کل تھا جو باہر لگا پہ انہیں بجھایا کو نہیں کیا، انہیں دا طریقے کار ہوندے ایسے جان بوجھ دے کرن کل دا باہر لگا پہ اساں بھی دے کیوں جے تساں آ کے کہندے نال 4-5 بے کو لگاؤ دے بلا سرکاری ادارے والے لیکن کیا تے اچھا جنہیں دا ڈیوٹی ہے نہر دے ہوتے وہ کتھا کل دا میں باہر لگا پہ، لیکن اساں میں خود آ دے تے پانی سٹیا، لیکن انہیں نہ میں سنائے جڑے ڈیوٹی کریں دے جڑے تنخواہ گھنٹے ادارے کریں وہ کوئی نظر دیتے کوئی نہیں نظر نہ صحیح ہر کوئی پر کھانا نہیں ہے کوئی ظاہر
इतना है कौन कोई जंगलात इतना ड्यूटी कहीं दी ड्यूटी पता है कोई पता नहीं डिठे को नहीं आता ड्यूटी तक करना में तो लेकिन कल को तो खुद डिठे कल करने ये को बाह लगा पे कल करने बाह लगा पे कोई बिल्कुल जाहिर नहीं क्या ये देखो ना हुणे जरा भाई जरा गाल छोड़ो ये जरा दरख्त है हुण अंदाजा कि कम से कम हे टाइम लाख लीटर है लाख लीटर जगले केरी तू देखो उतने तक कोई दरख्त को नहीं ने खुद कटवाया जा पासे देख नो सारा कोई नहीं करे ना नहीं तू जे के ना बस आप जा पे मने बेस अच्छा तो क्या अपील करना चाहते हो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की वजह असा अपील करना तमाम सरकारी इदारे मरियम नवाज साहब को केने दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की वजह ते अपना बचाव की वजह इन चीजों का जी ये भाई का कहना है कि जो इनमें मुलविस हैं जो महकमा जंगलात वाले हैं इनका अपील है मरियम नवाज साहिबा से जो करेक्ट है जो इधर करेक्ट महकमे वाले हैं जो जंगलात का जो कीमती दरख्त है उनको कटवा कर खुद ये आग लगवा देते हैं। कल से जो इनको आग लगा हुआ है अभी तक मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि अभी भी आग लगा हुआ है लेकिन मैंने खुद पानी नहर से उठाकर इसके ऊपर डाला है अभी जो आग है वो बुझ गया है। मैसूर के मुख्तलिफ इलाकों में वन व्हीलिंग की वजह से शहरियों में खौफ व हिरास फैल रहा है। अहम शाहराहों पर मनचले नौजवान मोटरसाइकिलों पर वन व्हीलिंग लगाते हुए खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आते हैं। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा है। शहरियों ने इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालिबा किया है। वन व्हीलिंग की वजह से हादसात के खदशात बढ़ गए हैं। पुलिस रोकने में नाकाम है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात का मुआयना भी किया। उन्होंने मरीजों को अद्वियात की दस्तयाबी, रिकॉर्ड और सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। मरीजों और उनके अजीज़ों अकारिब से मुलाकात भी की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि अवाम को मेयारी और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने में कोई कसर न छोड़ी जाए। कल यूनिवर्सिटी भक्कर में डायरेक्टरेट ऑफिस स्टूडेंट अफेयर के ज़ेर-ए-एहतमाम हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में तलबा, फैकल्टी मेंबरान और इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर थल यूनिवर्सिटी ने कहा कि सोसाइटीज़ के क़याम का बुनियादी मकसद तलबा की हमा जहद तरबियत है ताकि वो मुआशरे के बेहतरीन और ज़िम्मेदार अफराद बन सकें। तकरीब के अख्ताम पर नौमुंतखब मेंबरान से हलफ भी लिया गया। इस मौका पर तकरीब का निस्बुल-ऐन नया ज़माना नई सुबह व शाम पैदा कर रखा गया। बाद अज़ा वाइस चांसलर ने तलबा के सवालात के जवाबात भी दिए और उन्हें यूनिवर्सिटी सरगर्मियों में मस्बत किरदार अदा करने की तलकीन भी की गई है। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाका उम्मीदपुर में क्रिसमस का त्यौहार अकीदत व एहतराम से मनाया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान, ज़िलाई सदर जमातो सालहीन पाकिस्तान और सोशल वर्कर जवाहर मलिक गुलाम जिलानी ने जज्बा खैर सगाली के फरोग और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को परवान चढ़ाने के लिए जिला मुजफ्फरगढ़ के इलाका उम्मीदपुर के इब्ने मरियम कैथोलिक चर्च में फादर रेवर्ड यूसुफ सरदार और इटली से आए मेहमान फादर जेम्स सैम्बल ओपी के हमरा क्रिसमस का केक काटा और मसीही बिरादरी को अमन, सुलह, मोहब्बत और सलामती का पैगाम दिया। जो दरूद सलाम के लायक है हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं आज के दिन जो आपने दावत दी मोहतरम फादर साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी पूरी टीम जो है मसीह भाइयों की सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के दिन की उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। देखें, सबसे पहले मुझे ये अफसोस हुआ, ये जो आपने भी देखी होगी जो वीडियो इंडिया में वायरल हुई, वो देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि देखें जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हर मज़हब वाला आज़ाद है, तो इसलिए इंडिया में भी ये आज़ाद होना चाहिए। हर मामले में, दुख में, सुख में, और कोई भी काम हो, किसी किस्म का, इनके एजुकेशन का हो, नादरे का हो, चाहे वापडे का हो, एनीवन कोई भी इशू हो पंजाब में, तो मैं इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहूँगा। मैं अपने गांव की तरफ से, अपनी मसीही कौम की तरफ से अपने भाई को इस बहुत बड़ी ईद के मौके पर खुश आमदीद पहले कहता हूँ। जी आया हूँ तो खैर अगले
दोनों पादरियों ने जवार मलिक गुलाम जिलानी को गिरजा घर का विजिट करवाया और उन्हें क्रिसमस ट्री और चरनी भी दिखाई। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने हजरत मरियम की मुकद्दस पहाड़ी की भी जियारत की। इस मौका पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत पर मुश्तमिल मजहबी गीत भी मेहमान खसूसी जवार मलिक गुलाम जिलानी की नजर किया गया। इस मौका पर मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।